आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दुपिंदर कौर ते हाज़र हाँ लैके देश विदेश ते प्रवासियों नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। सब तो पहला नज़र मार लैने आ अहम सुर्खियां ते। कैनेडा दी इमीग्रेशन प्रणाली मुड़ लै ते आई। 2021 विच 4,50,000 नवे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का किया स्वागत। आस्ट्रेलिया सरकार ने 245.6 मिलियन की स्कीम का किया ऐलान। कमजोर कामियां नूं सुरक्षा जाल प्रदान करने की योजना। कैनेडा इमीग्रेशन संबंधी नवी अपडेट। इमीग्रेशन विभाग ने वर्क परमिट ते विजिटर वीज़ा खोले। एल्बर्टा सरकार ने एल्बर्टा इमीग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम का बदलिया नाम। इस दे नाल ही इमीग्रेशन के 2 नवे प्रोग्रामां का किया ऐलान। ते हुण है ना सरगर्मियां दा विस्तार। गल करिए कैनेडा तो आई खबर दे नाल तां कैनेडा दी इमीग्रेशन प्रणाली नूं मुड़ लै ते लिआउण लई कैनेडा सरकार वालों कीते जा रहे कंमां दे नतीजे देखने शुरू हो चुके हैं, जिस दे चलदिआं कैनेडा ने 2021 विच 4,50,000 नवे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का स्वागत किया है, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड है। कैनेडा ने पिछले साल तकरीबन 4,50,000 नवे स्टडी परमिटां नूं लागू किया सी, जिसने 2019 विच स्थापित किए पिछले रिकॉर्ड नूं भी आसानी नाल तोड़ दिता है। इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा यानी IRCC ने मंथली बेसिस ते होए एक नवे स्टडी परमिट डाटा नूं जारी किया है। यह कैनेडा आउण वाले नवे विद्यार्थी हैं अते नाल ही कैनेडा विच पहलां तो रह रहे विदेशी नागरिक हैं जो सफलतापूर्ण स्टडी परमिट प्राप्त करते हैं। हैरानी की गल नहीं है कि जुलाई और अगस्त के विचकार की मियाद विच 2021-2022 नवे साल की शुरुआत तो ठीक पहला कुल मिला के 2 लाख तो वध सब तो नवे परमिटां नूं प्रभावी हुंदे देखा गया। IRCC हर नवे कैलेंडर साल की पहली तिमाही के आले दुआले साल अंत का डाटा भी पोस्ट करता है। यह डाटा उन्हां सारियां दा स्नैपशॉट है जिन्हां कोल 31 दसंबर नूं वैलिड स्टडी परमिट है। नवे स्टडी परमिटां दे प्रभाव विच वाधे कारण कैनेडा दी अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की आबादी लगभग पूरी तरह पूर्व महामारी पद्धर तक ठीक हो गई है। 31 दिसंबर तक कैनेडा ने लगभग 6,22,000 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की मेजबानी की। इसकी अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की आबादी 2019 विच लगभग 6,40,000 लोग सी। इस तो पहला की महामारी कारण यह 2020 विच लगभग 5,30,000 विदेशी विद्यार्थियों तक डिग गई सी। मार्च 2020 विच महामारी की शुरुआत च कैनेडा ने यात्री पाबंदियों की शुरुआत की, जिसने बहुत सारे संभावी विद्यार्थियों को प्रभावित किया जिन्हां ने अजे तक देश विच दाखिल होना सी। अक्तूबर 2020 च कैनेडा ने इन्हां पाबंदियों को सौखा कर दिता, जिस नाल देश की अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आबादी नूं मुड़ प्राप्त करन दी इजाजत दी गई अते दस्सिया गया कि कैनेडा विच पिछले साल नवे विदेशी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड तोड़ पद्धर क्यों आया। स्टडी परमिटां का उच्च पद्धर जो पिछले साल लागू होया सी, वड्डे हिस्से विच विद्यार्थियों दी आमदन दे दौरे समूह दे कारण सी, ਜਿਹੜੇ लोग 2020 विच कैनेडा आउणा चाहुंदे सन पर महामारी कारण नहीं आ सके। नाल ही ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2021 विच कैनेडा 'ਚ अपनी पढ़ाई शुरू करन दा इरादा रखते सन। रिकवरी विच एक होर वड्डा योगदान संभव तौर ते कैनेडा द्वारा पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट यानी कि PGWP नियमां नूं सौखा बनाना सी। महामारी तो पहला IRCC ने दूरी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ PGWP योग्यता विच गिणन की इजाजत नहीं दी सी, पर उन्हां ने इस नीति विच विस्तारित तौर ते 31 अगस्त 2022 ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ है ਤਾਂ ਜੋ उन्हां लोकां दी मदद ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ जो महामारी दे दौरान अपने कैनेडियन अधीन योजनावां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जो कि DLI विच अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं एक PGWP प्राप्त करने दे योग हैं। कैनेडा विच पढ़ाई करन दा एक होर वड्डा लाभ यह है कि विदेशी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई दौरान काम करन दे योग हुंदे हन, जिस नाल ओह अपने आप नूं वित्ती तौर ते सहायता करन अते वधेरे काम दा तजर्बा हासिल करन दे योग बनाउंदे ने। भारत हुण तक मोहरी स्रोत देश बनया होया है। कैनेडा की अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आबादी का लगभग 35% है। चीन दूजे नंबर ते है, जिस तो बाद फ्रांस है। दुनिया की दूजी सब तो वड्डी अंग्रेजी बोलण वाली आबादी अते इसकी वड्डी मध्य वर्गी आबादी दे नाल भारत ने महत्वपूर्ण हिस्से नूं वड्डे पद्धर ते समझाया जा सकता है।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ DLIs ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ DLIs ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ LOA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। LO ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ IRCC ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। IRCC ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਬਰਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲ ਬਿੱਲ 5 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। I'm pleased to be here today on behalf of my colleagues from government. As you know, Bill 5, the Traffic Safety Amendment Act 2022, will be introduced in the legislature. These amendments proposed under Bill 5 are part of government's ongoing efforts to ensure our roads are among the safest in the country. This bill will provide improved safety on our roads and highways for roadside workers and enhance existing safety rules for first responders. Every year, there are dozens of collisions and near misses with snowplows on our roads and highways. Highway maintenance workers also face considerable risk when they work to keep our roads safe and clear throughout the year. Last year, we consulted with Albertans and our stakeholders on safety for roadside workers. The result was that Albertans, traffic safety advocacy organizations, and those who work in highway maintenance wholeheartedly agreed that more needs to be done to protect roadside workers and make our highways safer. ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Currently, motorists are required to slow down to 60 kilometers per hour or the speed limit, whichever is lower, in the adjacent lane when passing an emergency vehicle or tow truck with its flashing lights activated. The changes in Bill 5 will mean that all lanes of traffic traveling on the same side as a stopped emergency or roadside worker vehicle must slow down to 60 kilometers per hour or the speed limit, whichever is lower, when the vehicle's lights are flashing. This also applies to all vehicles traveling in both directions on highways with one lane in each direction. Similar rules are common in most other provinces across the country and leads to improved safety. The proposed changes under Bill 5 will give similar protection to snowplow operators and roadside maintenance workers that first responders and tow truck operators have had under the Traffic Safety Act. ਰਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ 5 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨੋ ਪਲੋ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਜੌਨ ਵੈਦਰਵਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਖਤਾਈਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸਟਜੈਟ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2020 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2020 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਫਸੀਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 37% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 2669 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 60% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ BC 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ 198 ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 7.9 ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 2009 ਤੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸਲ ਅਪਰਾਧਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 717% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2019 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43% ਮਾਮਲੇ ਹਿੰਸਕ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਹ 3% ਹਨ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਰ ਗੈਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 16% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 55% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 182 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 82 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯਹੂਦ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਸਨੀ ਝੁਕਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸਨੀ ਝੁਕਾਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $245.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ $245.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ
ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। As a uni student, if I miss work and living out of home at the same time, I have to pay rent, and so I just lose that whole day's income, and casual has no security normally, so getting sick pay is just game changing. ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਰਕਰ, ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਰਕਰ, ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਹਾਇਕ, ਏਜਡ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Insecure work is toxic. It's not just toxic in our state, it's a problem across the whole country. And a proper national government who is interested in reform would perhaps be part of this. In any event, they'll be able to look at the results of our 2-year trial. I think this is going to be a fantastic success for workers, for businesses, and most importantly for families right across the state. ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿੱਖ ਪੇ ਗਰੰਟੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਖੜੌਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ 100 ਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਕਰੀਬ 3% ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ LMIA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ LMIA ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਪਏ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IRCC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ओर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 4,31,645 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 4,47,055 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 4,51,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੱਥਿਆ ਗਿਆ।
ਆਉਂਦੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 2,41,850 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 2,53,000 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੌਰਾਨ 1,05,000 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 1,09,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 1,13,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ IRC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 1.84 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਸਟੱਡੀ, ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਪੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IRCC ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 24,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2021 ਚ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FWSP ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ CEC ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10,400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 4,054 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾ 2022-2024 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 4,41,645 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲੜੀਬੱਧ 4,47,055 ਅਤੇ 4,51,100 ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ 18.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ PGWP ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ PGWP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ PGWP ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2008 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 12,300 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ PR ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ PGWP ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ 2018 ਤੱਕ 46% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 41% ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ PGWP ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ PGWP ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। PGWPs ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ PR ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $8,16,720 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 55 ਸੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ $1 ਤੋਂ $15 ਦੀ ਬਜਾਏ $15.55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਉਜਰਤ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਨਾਵਤ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ $16 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿਖੇ $20.52 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਦਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ $22 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ $18.60 ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਸੈਂਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2021 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 3.4% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ओर ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $8,16,720 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ CREA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। CREA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $8,16,720 ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ HPI ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ HPI ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ HPI ਵਿੱਚ 29% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ IRCC ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ IRCC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Are you planning to travel or immigrate to Canada, apply for Canadian citizenship, or sponsor a refugee? Are you filling out any other Citizenship and Immigration Canada applications? Excellent. I'm here to help you complete your application correctly and avoid common errors that result in application delays and get you on your way faster. Hi, my name is David, and I work for Citizenship and Immigration Canada, or CIC. We get thousands of applications each year from people around the world. It seems that Canada is a popular place. What you may not know is that many applications we receive are incomplete. Sometimes, applicants don't fill out their applications in full, or they send applications that are missing some of the documents we need. Others forget to sign their forms. In all of these cases, we have to return the applications without processing them. Unfortunately, this means that valuable time is lost while applicants resubmit their applications to us and wait for them to be processed. I'm here to help you save time and worries. Watch carefully as I walk you through the most common mistakes that applicants make. Feel free to pause the video at any time to check your form and materials. Press play again when you're ready to continue. And don't forget, the Video Center on our website has other useful tutorials to help you complete your application, so be sure to take a look. Let's start with filling out your application. All of our applications are available online. The best way to fill out your form is on your computer. It's easier to read and process. Some forms include a Validate button at the top or bottom of the page. If your form has this feature, make sure to click the button once you've completed the form. This will tell you if you've filled out all sections. If you haven't, it will highlight incomplete sections of the form in red. When you are working with our online or PDF forms, remember that you can stop and save your work at any time. This makes it easy for you to locate documents or research your answers. You can return to your application later to finish it. Here's a real problem area. Often, we find that people skip questions or leave them blank. Be sure to answer all the questions on your form. Do not leave any empty question boxes or blanks. If the question does not apply to you, simply write NA, meaning not applicable. The lesson here, send us a complete application. Answer all the questions. It is also important to be clear with your answers to avoid confusion during processing. Sometimes, we receive applications that are hard to read or difficult to understand. If CIC staff do not understand or cannot read an answer, the application will be returned. The applicant has to fix the problem and resubmit the forms to us to be processed. Filling out your application on a computer is always the best approach. Answers are easier to read, which makes applications easier to process. Another tip, answer all questions completely. In other words, give us the facts. Sometimes people give vague or irrelevant answers. Try to avoid this by giving us complete and detailed answers. For example, if a question requests your address in Canada, do not simply write Canada. Please provide as complete an address as possible. At minimum, include the name of the town or city and province in Canada. If you're not sure of the exact location, do not leave it blank. Make sure you search for the right answer and include it. Another common problem area is photos. We have very specific photo requirements, and these are clearly outlined in each application kit. They are sometimes different for different applications. We often receive photos that do not meet our specifications. Sometimes they're damaged, or they're not clear, too dark, or have shadows. Unfortunately, we have to return the entire application to you and ask to send new photos when you resubmit your application. Your best approach is to bring the photo specifications in your application package to your photographer. Check the photos when you receive them to make sure that they meet our needs. When you're ready to submit your application, remember to include all supporting documents. This means photos, fee receipts, and supplementary forms. Supporting documents include items such as passports, birth certificates, medical information, financial statements, language test assessments, or sponsors forms. Go through the checklist to see what, if any, supporting documents are needed, and include them with your application. When applying by mail, always send originals, unless the application guide or document checklist says photocopies are acceptable. Another common mistake happens when applicants send us the wrong types of supporting documents. Keep in mind that we do not accept substitutes. If we have asked for a birth certificate, do not send a passport instead. Other identification that lists your complete name and birth date is not always acceptable.
Read the questions carefully and go through our checklist to make sure that you are following the proper steps. What do you do if you can no longer obtain an original document, like a birth certificate, that is needed for your application? If you are in this situation, you must provide a statutory declaration or affidavit. To find out when and how to provide a statutory declaration or affidavit, refer to the guide in your application kit. If you cannot provide an original document that is required, tell us why. Do not leave the section blank, and do not write NA. Remember, save time. Send us a complete application so you can get on your way faster. Be sure to provide us with the right number of identification documents. If we have asked for more than one, that means we need more than one for your application to be considered complete. Don't forget to fill out and include any supplementary forms that are required. These are extra forms that you may need to fill out. Check your application guide, locate the right forms, and complete them. Do you have a family, spouse, or dependents, or both? Make sure you provide all the information we need for your entire family. If they're not coming with you to Canada, you must still provide their information as requested on the application. You're almost ready to send your application package to CIC, right? It's time to stop and review everything. Have you included photos, supporting documents, and all required supplementary forms? Don't forget to include the correct fee. Make sure you double-check the amount and include it in full. Sign all documents related to your fees. Do one last review of the document checklist in your application kit. Make sure you have included all the information and materials we require. Remember, it is important to send a complete application to avoid processing delays and get on your way faster. Your application will be returned to you if there are problems or if you are missing information or documents. You will be asked to fix the problems or obtain the correct documents, then resubmit your application to us. This takes time and causes delays. If you need to provide extra information to support your application, you may include a note with your application package. The note should be provided on a separate piece of paper and should include additional details you want to give to CIC. However, do not provide documents that we have not requested. Finally, remember to sign and date your application. We need your signature and the date for your application to be considered complete and valid. Depending on the form you're filling out, you may need to sign in more than one place. Be sure to read the application and guide carefully. You'll find all application guides and checklists on our website at www.immigration.gc.ca/guides. Be sure to use them. If you're like most people, you probably don't like delays. My best advice? Skip the frustrating step of having an incomplete application returned to you. Save time. Send us a complete application. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 4,01,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,29,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ 2 ਨਵੀਂ ਸਟਰੀਮਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ AINP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਰਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਬਰਟਾ 3 ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਫਾਰਮਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰੀਮਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। I believe that a rising tide lifts all boats, and that newcomers don't take jobs away from Albertans, they help to create jobs. They create additional demand, they create additional
wealth, and very typically they create additional businesses that hire people. Newcomers are twice as likely as those of us born in Canada to start a new business. That's the entrepreneurial, risk-taking work ethic that is so deeply Alberta. As you know, the Temporary Foreign Worker Program is a federal program. Ultimately, the federal government has the monopoly power to issue work permits and labour market impact assessments, LMIAs. So we have to live within the parameters that the federal government sets. Now, the Alberta Immigrant Nominee Program, which as of today, we're calling the Alberta Advantage Immigration Program, has always had generous pathways to permanent residency for people who are either here on temporary status, either temporary foreign workers, foreign students, etc. And in fact, the vast majority of the permanent residents who came through the AINP, the nomination program, originally came here on a temporary permit, right? So now, because we have not been able to bring in immigrants generally from abroad during COVID with travel restrictions, because of that, it means that most of the provincial and federal immigration programs have turned to converting temporary residents into PR over the past 2 years of COVID. And so right now, we have a tiny number, well, let me rephrase that, a very small number, the lowest in probably 15 years, of people who are here as TFWs. So because we've been able to clear through all of the applications for conversion to permanent residency. So there will continue to be pathways to PR available through the provincial program, but more and more we will now be able to turn our attention to recruiting people directly from abroad. So but the program will still be there for temporary residents if they're qualified, but I anticipate, given the travel restrictions over the past 2 years, more direct immigrants from abroad. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ 400 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 340 ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ CRS ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 600 ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ PMP ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।